जे यज्ञ यज्ञ परमो रिज्यते यज्ञ संगीतम। तम यज्ञ पुरुषं कृष्णं नमामि प्रभुमीश्वरम्। सर्वादौ अस्मदाचार्य विष्णुपाद श्री गुरु बलभद्र पंडितर पदकंजरे संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सारा पर पार्श्वस्थित परमात्मा परमेश्वर विश्वपिता भगवान श्रीकृष्ण सत्यनारायण राजीवलोचन रामचंद्र जगतरनाथ जगन्नाथ सूर्य अभय पाद पद्म अनंत कोटि कोटि प्रणति ग्राम समस्त देवादेवी मान कोटि कोटि प्रणति दे सारा पर प्रिय सहकर्मी मान निवेदन धीरे भाव बसी पाटितुंड नक भगवान उद्देश्य कथामृत को परिवेषण करवा चतुर्पार्श्व बेष्टित होता समस्त ज्ञानी गुणी विवेकी पंडित मानू पंडिता महोदय मानक भक्ति श्रद्धा एवं नमन दे सारा पर भगवान उद्देश्य द्वितीय जमीन द्वितीयार्धे कर्तव्य को आखि आगे रखी पालार वैधानिक नीति नियम अनुसार भक्ति कुसुमांजलि भगवान पदकंजरे समर्पण कले अजथा हरिबोल श्लोक पढ़ार समय को नष्ट कर द्वितीय पर्याय कथा यही नियम पाला परिवेषण कले कथा आगू जीव ना सेमती घुषुड़ जमी आम प्रथम पर्याय गायक अध घंटा हरिबोल अध घंटा हो हो धो धो एमती सब समय नष्ट हो गला। तेणु मोर कहबार कथा पाला को नीति नियम अनुसार गति न करैली समय नष्ट होमें किसी करूँ। तेणु प्रथमे भगवान पदकंजरे आम सर्वोपरि समर्पण कले भक्ति कुसुमांजलि गोपाल कृष्णंकर लेखा मंगलवाचक सूक्त चारिपादरे दुई धाड़ी विशिष्ट भगवान व्यासदेवंकर भगवत कथामृत उपरे यज्ञ उपरे जेहेतु कथावस्तु चली से कथावस्तु को आरंभ करवा। जे यज्ञ यज्ञ परमो रिज्यते यज्ञ संगीतम तम यज्ञ पुरुषम कृष्णम नमामि प्रभुमीश्वरम। मु आज क्या नमस्कार करुच्ची आपण मानकर कल्याण पाई ईश्वर को नमस्कार करुच्ची। से ईश्वर किए आपण माने भाबुचंती ईश्वर कहले आमे केवल शिव को बुझीचु। ईश्वर शब्द आपण मानकर ब्रह्मा उद्देश्य भी दिया जाई परिबो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन जन को ईश्वर कहती। तेरे कथा होची आमे तीन जन देवता को ईश्वर बोली कहू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। किंतु ब्रह्म संहितार आपण बारे देखिबे पंचम सर्गर प्रथम सूक्त रे ईश्वर परम कृष्णम सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे कारणम। आज्ञा तेणु ईश्वर परम कृष्णम। ईश्वर कहले आपण कृष्ण को बुझिबे ना आमे कृष्ण को कहीं ईश्वर बोली बुझिबु। आपण माने पुराण रे सुनिचंती तीनोटी गुण भितर जी अछंती तांको आमे ईश्वर कहबु। ईश्वर किए से जे तीन गुण को तैयारी करी शेष भाग को धरिचंती तांको कहंती ईश्वर। भागवत रे भी जगन्नाथ दास ताको परिष्कार करी करी बुझाई दैछंती कले त्रिगुणे संग जारो नाही उद्धव ईश्वर टीचे परमशास्त्र भागवत रे कहगला त्रिगुणे संग जार नाही उद्धव ईश्वरटी सही। जे आपन को पचारिबो ईश्वर घर कोठी आपण सीधा सीधा उत्तर देबे कले एणु ए द्वारका नगर संपूर्ण ईश्वर मंदिर। एणु ए द्वारका नगर संपूर्ण ईश्वर मंदिर। ईश्वर परम कृष्णम जे सत चित आनंदर मूर्तिमयंत प्रतीक। सत गुण रे पालन करिबा चित गुण रे सहार करिबा आनंद गुण रे सृष्टि करिबा ये तीनोटी जाक गुण जहांकर अधीन रे त्रिगुण रजु करे धरी मृगी नचाए नरहरि सेई भगवान कृष्ण उचंती ईश्वर तांकु कहंती यज्ञ पुरुष। से यज्ञ यज्ञ परम रिज्यते यज्ञ संगीतम। यज्ञ कहले आमे कोन मा बुझिबा
ଯଜ୍ଞ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଟିଏ ଚାରି କଣି ଯାଇ ତିଆରି ହେଇଥିବ ବାସ୍। ଆଜ୍ଞା ଧୂତ ଢଳା ହଉଥିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସୁହା ସୁହା କରୁଥିବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଡୁଥିବ ୟାକୁ କହିବା ଯଜ୍ଞ। କଣ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ? ଆମର ଗାୟକ ବାବୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କହିଲେ ପୁରୀରେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଅଛି ନା ଗଙ୍ଗା ୟାଚ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି ବାରଣାସିଆ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ଘରେ ଘରେ ମା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖିଛୁ କାଚରେ ଆଜ୍ଞା ଆମରି ବଂଶରେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୀରାବାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ନିରି ନାହନ ସେ ହରି ମିଲେ ତ ଓ ଜଲ ଜନ୍ତୁ ହୋଇ। କହିଲେ दूध पिलाते हरि मिले बहुत बच्चा बाल हो कहले फल मूल खाते हरि मिले बादड़ बांदर होई। मीरा को है बिन प्रेम से नहीं मिले नंदलाल। मीराबाई गोटे गीतरे कहले जदि गंगा जल स्नान कले मुक्ति मिलुची आम भागवत लेखा ହେଇଛି कहले गंगा जे विचार मने बारुणी पड़िब के सने कहले आसीबे मोर भक्त गण मो पाप करिबे मोचन। गंगा जे विचारंती मने बारुणी पड़िब केशने आसीबे मोर भक्तगण मो पाप करिबे मोचन। ताले गंगारे आमे जदि बुड़ी पड़िया पाप हबो हमर मोचन होई परिबो गंगा कहउछंती भक्त माने आसिकरी मते उद्धार करिवे ये तो भागवतर कथा ता माने गंगा भक्त मानको पई उद्धार हुअंती बुझिला तेणु एथि पई शास्त्र नबनी जदि गंगा याच जଳରେ मुक्ति ताले जल जीव तो गंगा भितर केते अछंती कंकड़ा अछंती मगर अछंती सब जीव अछंती से माने तो उद्धार ही जानते कहले अरे नाही सेथिरे मुक्ति नाही कुआडे दूध पिलाते हरि मिले तो बहुत बच्चा बाल है। बौद्ध धर्म अवलंबन करिथिबा साधु माने केवल खाली दुग्ध खाती हरि हरि कहती अरे से माने तो मुक्ति पाई जानते कवि कहले से माने यदि मुक्ति पाउछंती ताले बहुत बच्चा बाल है छोट पिला क्षीर खाती बाछुरी भी क्षीर खाऊची सी तो गोरु जन्म उद्धार ही जानता एठी सेठी गाई बार द्वार होची गाई ता छुआ तो मुक्ति पाई जानता अरे सेथिरे मुक्ति नाही फल मूल खाते हरि मिले तो जदि जंगल रही करी फल मूल खाई करी सन्यासी हबो मुक्ति मिली जीवो ताले बादुड़ी मांकड़ ए बारे तो सदा बेले गछर फल मूल खाउछंती आज्ञा ये तो मुक्ति पाई जानते मुक्ति पाउनांती नारे नाही सेथिरे मुक्ति नाही मीरा कहे बिन प्रेम से नहीं मिले नंद लाल बिना प्रेम रे भगवान को पाई परिवनी बुझिला तेणु आमे यज्ञ कले आमर पुओ झियो हबो अच्छा पुत्रेष्टि यज्ञ शास्त्र भितरे अछि नहीं आपण माने कहले देखी यज्ञ पांच भागरे विभक्त बापा यज्ञ बुझिला करे ब्रह्म यज्ञम वेद पाठ दैव यज्ञम होम कर्मंच भूत यज्ञम बलिर दान पितृ यज्ञश्च तर्पणम नृप यज्ञम अतिथि सेवा पंच यज्ञम इमे स्मृतः यज्ञ पांच प्रकार प्रकार भेदरे पराशर महामुनि परिष्कार करदेले तांकर माने विष्णु पुराण रे से कहले ब्रह्म यज्ञ दैव यज्ञ रूप यज्ञ भूत यज्ञ पितृ यज्ञ ताले को यज्ञ काहाकू कहिबा केमिति हम जानिबा ब्रह्म यज्ञम वेद पाठ वेद पाठ करिबा बिना काठ घियरे
ସବୁବେଳେ ଯିଏ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି ତାକୁ କୁହାଯିବ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ବେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବେଦକୁ ବୁଝି ପାରିଲାନି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତିଆରି କଲେ ବେଦାନ୍ତ। ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୈତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଐତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। 4 ବେଦର 4 ବେଦାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ବେଦାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବେଦର ସାର ନିର୍ଯାସ। ତାକୁ ମଣିଷ ବୁଝିଲାନି। ଶେଷରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଭାରତ ମୁନି ଋଷିର ଦେଶ କାହିଁକି? ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଜମିବାଡି ପଟା ହେଇଛି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଉଇହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯିବା ପରେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗୋଟି ଯଦି ବେଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଆସଇ ତେମନ୍ତେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସଇ। ଯିଏ ବେଦକୁ ଯେମିତି ବୁଝିଛି ସେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ ବୁଝିଲନି, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତିଆରି କଲେ ଉପନିଷଦ। ଉପଅର୍ଥ ନିକଟ, ନିଷଦ ଅର୍ଥ ବସିବା। ଜୀବ କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ, ମଣିଷ ତାକୁ ବି ପଢିଲାନି। ଶେଷରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସରଳ ଉପାୟ ତିଆରି କଲେ। ଯେଣୁ ତୁ ନୋହିଲୁ କାରଣ, ତେଣୁ ମୁଁ ଛନ୍ଦିଲି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଜଗତେ ବେଦ ବିହିତ ମତ ପଥେ ଏକା ବେଳକେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ବେଦର ବିହିତ ମତକୁ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଲେଖିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କବି କଳ୍ପ କାବ୍ୟ। କାଲି ଗାୟକ ବାବୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ କହିଲେ, ଭାଇନା କାବ୍ୟ କଣ, ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କଣ, ସେଟା ସବୁ ତମକୁ ଆସିବନି। ଖାଲି କହିଦେଲ ସିନା କଥାଟାକୁ। କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗବନ୍ଧ ମହାକାବ୍ୟ ମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବ ବା କୋଚିତ ନିନ୍ଦା ଖଳାଦୀନାଂ ସତ୍ୟଂ চ গুণ কীর্তনম সন্ধ্যা সূর্যেন্দু রজনী প্রাদশ ধ্যান বাসরেই মহাকাব্যম অষ্টাধিকম শতম। 18 অধ্যায়ରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ମହାକାବ୍ୟଂ ବିଧୀୟତି। ବୁଝିଉଛି? ତାପରେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା? 8 ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ। ଆଜି ଯୋଉ ନାଟକ ଗାଇଲ, ସେ ନାଟକ ହଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକ। ଅଲଗା ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟିଏ ପଢିକିରି କହିଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ବୁଝିଉଛି? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କଣ କିଏ ଜାଣିଲେ? କବିରାଜ ଶେଖର ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିରାଜ ଶେଖର କିଏ ବୋଲି ଲୋକ ବୁଝିଲେ? ବଭୁବ ବାଲ୍ମୀକି ଭବ ପୁରା କବି ততঃ প্রপদ্যে ভবভর্তুমেণ্ঠম ততঃ স্থিতে যো ভবভূতি রেখয়া সবর্ততে সম্প্রতি কবিরাজ শেখর। কোউ বহি কহিবিনি পালাবালা টিপি নেবে, কিন্তু আম গুরু আগ বহি না কহিবে, তাপরে শ্লোক পড়িবে। প্রহ্লাদ সাহু আমার কহিবে বহি না কহিবিনি কহিবিনি কহিবিনি, পালাবালা টিপি নেবে টিপি নেবে টিপি নেবে। সে জଣେ ଆମର ଗୁରୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୋଧେ ପାଲାବାଲାକୁ ଦେଖେଇକି ଟିକେ କହିବାକୁ ହବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ବି ଭାରି ନିର୍ମଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ କବିରାଜ ଶେଖରଙ୍କର ବାଳ ଭାରତ ନାଟକମ୍ ନା ବାଳ ଭାରତ କଣ କି? ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ନାଟକଟିଏ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତାକୁ ବାଳ ଭାରତ କହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ହେଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ। ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ କେତେବେଳକୁ ହେଲା? ନା ଯେତେବେଳକୁ ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବି। ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇକିରି ମୁଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମା ପାଲା ଗାଉଥିଲି। ସେ କହିଲେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ନାଟକ ମୁଁ କରୁଛି। କାହାର ନା ଭାଷଙ୍କର। ମୁଁ କହିଲି ବହି ନା କାହିଁକି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ପଚାରିଲେ ଆସିବଟି? ଜମା ଆସିବନି। ପଞ୍ଚରାତ୍ର ସେଇ ବହିରୁ କାଢିକିରି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହି ପଢିଛୁ, ନହେଲେ କହିବୁ ଟିପା ଟିପି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାମାନେ କବିରାଜ ଶେଖର କିଏ? ଯିଏ ବଭୁବ ବାଲ୍ମୀକି, ତାପରେ ଭବ ଭର୍ତୁମେଣ୍ଠମ, ତାପରେ ଭବଭୂତି, ସବର୍ତ୍ତତେ କବିରାଜ ଶେଖର।
ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଆମେ ପଢିବା ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମା ହଁ। ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ବାବୁ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ତାହେଲେ କୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମା ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିଦବା ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବେଦ ପାଠ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବେଦ ପାଠ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଦ ପାଠ କଲେ ମନକୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଯାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକିରି ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ବି ପିଲା ହଉଛି ନା ରେ କାହିଁ ହଉନି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉକୁ ଯିବ ପାଦ ତଳେ ବସିବ ପାଦ ତଳେ ବସିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅହୋ ଭର୍ଗସ୍ୟ ଦେବତା ଦେବତା। ମମ ଭର୍ଗୋ ବିଧେମଃ ହେ ଭର୍ଗ ଦେବୀ ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ମତେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ତମେ ଦାନ କର ସେ ପୁତ୍ର କେମିତି ହବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତଚ୍ଚକ୍ଷୁର୍ ଦେବହିତମ୍ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଶୁକ୍ରମୁଚ୍ଛରେ ଜୀବେ ମୋ ଶରଦ ଶତମ୍ ପ୍ରବ୍ରବାମଃ ଶରଦ ଶତମ୍ ମଦିନାଃ ଶ୍ୟାମ ଶରଦ ଶତମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ବସିକିରି ସ୍ୱାମୀ ଆଗ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କହିବ ହେ ଭର୍ଗ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କହନ୍ତି ୟାକୁ ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି କହିବ ହେ ଭର୍ଗ ଦେବୀ ତମେ ମତେ ଏମିତିଆ ପିଲାଟିଏ ଦିଅ ଶୁକ୍ରମୁଚ୍ଛରେ ମୁଁ ମୋର ତେଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଯୋଉ ପୁଅଟିକି ଆପଣ ମତେ ଦେବେ ସେ ପୁଅଟି ପ୍ରବ୍ରବାମଃ ଶରଦ ଶତମ୍ 100ଟି ଶରଦକାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁ ଶୃଣୁୟାମ ଶରଦ ଶତମ୍ ସିଏ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ ବୁଝିଉଛି ଇଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ ତାପରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟି ଅର୍ଥ କାମନା ପୁତ୍ର ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ବୁଝିଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ବେଦ ପାଠ ଦୈବ ଯଜ୍ଞ ହୋମ କର୍ମଞ୍ଚ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାଠରେ ଘିଅ ଢାଳୁ ସେ ଘିଅ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ ମାନେ ଧୂମ୍ର ଆକାରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପୃଥିବୀରେ ପଡିବ ଜଳକୁ ସବୁ ଟାଣିକିରି ନବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ସୁବିଧା ହେଲେ ନିୟମରେ ବର୍ଷା ହବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ଆମ ଗାୟକ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ 5 ଦିନ ଯିବନି ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଗଲାନି 5 ଦିନରେ ସରିବନି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନଗଲା ତା ଭିତରେ ମା ମଙ୍ଗଳା କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଇଆଡୁ ସେଡୁ ହେଇକିରି 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସରିଗଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କରିଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କରୁ କରୁ ଯିଏ କହିବ ସିଏ କରିବ ମୁଁ କିଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ଭୂତିଷ୍ଠ ଯଶଲଭସ୍ତ୍ୱଂ ଭୁଙ୍କ୍ଷ ସଦାତ୍ୱୟ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ମାୟୈବେଇ ନିହିତାମେବ ପୂର୍ବଂ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ଭବ ସବ୍ୟ ସଚିନ୍ हे सभ्य सच की हे अर्जुन तमे निमित्त मात्र आमे निमित्त कि नहीं आमे छिड़ा हिचे आमे कोन जानिचे आपण मानकठू बेसी किंतु आपणक भितरे जे पचारिबो गुरुजन तारी भितरे आपणक मो भितरे उत्तर सेही देबे तमे आमे खाली जस लाभ करिया को छिड़ा हबा भगवान कहउछंती मायैबै निहितामेव पूर्वम हे अर्जुन तमे जहा को डरुचो मामू भाई गुरुदेव यांकु मारिबोनी बोली मु तांकु पूर्वरु मारी देइछि तमे खाली छिड़ा हेकरी जस लाभ करो अच्छा अर्जुन सेठी पचारले कि तमे तो मार देइछो मु कोन मला सबकु फोड़ीबी से भारी चालाक पचारु नाहंती ये भी कहू नाहंती आमे या द्वारा मा कोन बुझिलु मने रखंतु गीता भितरे केते कष्ट अछि अर्जुन बुझी गले जे भगवान तांको जीवन भितरु दुर्योधन दुशासन को मारी देई चंती मो जीवन रु मु मारिबा को पड़िबो पुराण को सालु सालुआ गप बोली भाबिचो नाही बोले निजे निजो को बुझिले तुटई निजे निजकू केमिति बुझिबो बोली एते शास्त्र लेखा हिची जीव उद्धार पई शास्त्र गप सुनिया को नुओ गप दी चारटा मन रखि देबा स्टेज रे कहि देबा चलीबोनी आउ एमिति का केते दिनी सार थिले तांको ना होची उपेंद्र सार तांको भाई ना रमेश रमेश पाठशाठ पढलानी उपेंद्र सार दिने मा सान भाई की बाड़ीले बोले रमेश
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୋର ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ତୁ ମୂର୍ଖରେ ପାଠ ପଢିଲୁନୁ ସେ ବାଡିଆରୁ ରାଗରେ ରମେଶ ସାରେ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ଗୋଟା ଗାଁରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଲେ ମାନେ ବର୍ଷେ ସେ ଗାଁରେ ସାର ହେଇଗଲେ ଆଉ। କେମିତି ସାର ହେଲେ କହିଲେ ହରେ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମ ଭିତରେ କିଏ ଅ ଘୋଷ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘୋଷି ନା କାନ୍ଥରେ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲି ହେ ପିଲେ ସେମିତି ସବୁ ଲେଖିକି ଘୋଷ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ପିଲେ କିଏ ପଣିକିଆ ଘୋଷିଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖ କାନ୍ଥରେ ଆଜ୍ଞା ପଣିକିଆ ଲେଖିଲି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ପିଲେ ଘୋଷ। ହଁ ଏମିତି ସାର ହେଇକିରି 3 ବର୍ଷ ଲୁଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାର ଦିନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଭାଇକି ପାଇଗଲେ ଆଉ। କହିଲେ ଆରେ ତମ ଗାଁରେ ପିଲେ ସାର କିଏ ନା ଆମ ଗାଁରେ ରମେଶ ସାର। ରମେଶ ସାର୍ ନା ସାର କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଦିଅ ଏମିତିକା କେତେ ଦିନ। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଏମିତିକା କେତେ ଦିନ। କେତେ ଦିନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାର ଗଲେ ହେରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରମେଶ ସାର ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଆଇଲେ କହିଲେ ଆରେ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ କିଏ ଲେଖିଛି ଏମିତିକା କେତେ ଦିନ ନା ଜଣେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାର କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପରା ଏମିତି କହିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ତା ତଳେ ଲେଖିଦିଅ ପେଲୁ ପେଲୁ ଯେତେ ଦିନ। କି ସେଟିଂ ରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ପଣ୍ଡିତ ହଉଛୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତିକା କେତେ ଦିନ ନା ପେଲୁ ପେଲୁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ। ତମେ ତ ନିଜେ ବୁଝୁନା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଗ ବୁଝିବ। ଯେମିତି ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି କବି କାହାକୁ କହନ୍ତି ଲେଖକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ପରା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲେ ହରେ ଲେଖକ ସେ ଆଉ କହନ୍ତି। କେତେ କଥା ଶିଖିଲେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ। ଏବେ ଅଛି ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମଂ କରମଂ ପଣ୍ଡିତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ। ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଗୋଟେ କଣ କର୍ମ କିରେ ନା ଯଜ୍ଞ ସଂଗତି କରଣମ୍। କେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ହରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ବି ତାକୁ କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞ।